بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صحیح بات، میں ہوں اجاز روکر۔ سوابی جلسے کے آفٹر شاکس اور بعد کی صورتحال آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے سوابی جلسے میں جو اعلانات کرنے تھے، جس کی توقع کی جا رہی تھی، وہ اعلان کیوں نہیں کر پائی؟ پاکستان تحریک انصاف میں کیا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف میں کیا حکومت کی خواہش کے مطابق تحریک اختلاف بننے جا رہی ہے؟ اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ سموگ کی ابتر صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں، اور پاکستان کا بڑا صوبہ جو اس وقت سموگ کی لپیٹ میں ہے، اس کی وزیر اعلیٰ، اس کا چیف سیکرٹری جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے۔ اور پاکستان کی معیشت کو لے کر انتہائی گمبھیر صورتحال ہے۔ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو 2025 میں غالباً دورہ کرنا تھا آئی ایم ایف نے پاکستان کا، اور رپورٹ لینی تھی انہوں نے جو پچھلے قرضے ان کو دیے گئے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن وہ اس وقت آ کر ہی بیٹھ گئے ہیں۔ کیوں بیٹھ گئے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ اور وزیر خزانہ جو ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں کہ کوئی دوست ملک بھی ہمیں جو ہے رول اوور کرنے کے لیے قرضوں کے اوپر تیار نہیں ہے۔ اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ یہ بہت اہم معاملات ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر اس وقت جو بحث چل نکلی ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ کیسے ممکن بنائی جائے، اس وقت سب سے بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 190 ملین پاؤنڈ میں وہ 13 تاریخ جو ہے وہ کورٹ نے ڈال دی ہے۔ اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ معزز ناظرین، آپ سے اہم خبریں جو ہیں، اہم اپڈیٹس جو ہیں وہ شیئر کی جائیں گی اس پلیٹ فارم کے ذریعے باوثوق ذرائع کے ساتھ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیشن معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلی خبر کی جانب کے سوابی جلسے میں ایک جھنڈا لہرایا گیا، جو امریکہ کا جھنڈا تھا۔ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد یہ جھنڈا لہرایا جانا بہت معنی خیز ہے، اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گنجائش نہیں تھی، خاص کر اس جلسے میں، اس تحریک کے جلسے میں، اس جماعت کے جلسے میں، جس کے جو رہنما ہیں، بانی ہیں، جس کے چیئرمین جو ہیں عمران خان صاحب، وہ امریکہ کے اگینسٹ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، تو انہوں نے وہ لیٹر، وہ جو مراسلہ تھا وہ لہرایا تھا، اور یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ تو یہ لگتا ایسے ہے کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش میں بھی کی گئی ہوگی۔ یہ کون تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں ایک ہی آدمی وہ جھنڈا لے کر آیا تھا؟ وہ کیوں لے کر آیا تھا، کیسے لے کر آیا تھا، کس نے اس کو کھڑا کیا؟ یہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے بعد بتا سکتی ہے، لیکن اس کو کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور وہ اس وقت پولیس کی حراست میں موجود ہے۔ سوابی جلسے میں پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے احتجاج کی کال دینا تھی، لانگ مارچ اور دھرنے کی کال دینا تھی، وہ اس لیے نہیں دی گئی میرے خیال کے مطابق کہ اس وقت حکومت، اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی جو باہر لیڈرشپ موجود ہے اس میں کافی زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں، اور جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، جب سے وہ روپوش ہوئے ہیں، لگتا ہے ایسے کہ ان کے طاقتور لوگوں کے ساتھ رابطے موجود ہیں، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، وہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر دوسری طرف ہی وہ جا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو بھی راضی کر رہے ہوتے ہیں، یہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں۔ تو ایسی سچویشن آئی تھنک موجود ہے کہ پاکستان تحریک علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کسی طرح سے سازشی یا اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، وہ کہ وہ ٹریپ کا شکار ہو رہے ہیں جس طرح عمران خان صاحب ہوئے ہیں، لیکن وہ کوششیں ضرور کر رہے ہیں جو برابر نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے پھر وہ جب عوام میں آتے ہیں تو عوام کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کو بھی، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل 3 سال سے ٹریپ ہو رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب اور جو دیگر قیادت ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، ان میں اختلافات موجود ہیں، مطلب کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا نیا عمل اختیار کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، احتجاج کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت کسی طرح سے بھی کوئی بھی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حالات جب مشکلات پڑتی ہے، جب مارا جاتا ہے، جب پارلیمان میں جو ہے وہ گھس کر پارلیمنٹیرینز کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، روپوش کر لیا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کیا گراؤنڈ پر کھڑی ہو سکے گی، ان کی لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر سکے گی؟ تو یہ بہت سے کویسچنس ہیں جن کو فیس کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر اس وقت قیادت موجود ہے وہ اس میں کچھ لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو یہی اختلاف ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی جانب نہیں جا رہی، اور ایک چینل جو اس وقت مسلسل خبریں چلائے جا رہا ہے، اور ان کی خواہش ہے اور ان کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے، پیچھے سے خبریں لانچ کر کے دی جاتی ہیں بیانیہ بنانے کے لیے، کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں دیکھو جی بشرا بیگم بھی نہیں گئی، اور علیمہ خان اور عمران خان صاحب کی بہنیں جو جلسے میں نہیں گئی، ہاں وہ وہاں چلی جاتی، اسپیچ نہ کرتی، بیٹھ جاتی، لیکن وہ نہیں گئی ہیں۔ تو پاکستان تحریک
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बुशरा बेगम एक गैर सियासी औरत है। वो इमरान खान साहब की वो ख़ातून बोल रही हैं, इमरान खान साहब की बेगम है, लेकिन सियासत में उनका कोई किरदार नहीं है। इसी तरह से हलीमा खान साहिबा के हवाले से अगर बात की जाए या इमरान खान साहब की दूसरी बहनों के बारे में, तो इमरान खान साहब कई बार कह चुके हैं, उनकी बहनें भी कह चुकी हैं, हमारा सियासत से कोई लेना-देना नहीं है और वो कभी भी उन्होंने कोई सियासी बयानात या सियासी जलसे-जुलूसों में शिरकत नहीं की। हाँ, वो इमरान खान साहब की चूँकि उनका भाई है, उसके लिए वो अदालतों में जाती हैं, इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए जाती हैं, उनकी लीगल टीम से मामलात हैं या इमरान खान साहब के लिए जब वो ऐलान करते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, एहतजाज करने के लिए इल्लीगल इक़दामात के खिलाफ तो फिर वो एहतजाज का भी वो हिस्सा बनती रही हैं। लेकिन वो सियासी खातून या सियासी जलसे-जुलूसों में उन्होंने लेकिन कभी शिरकत नहीं की। तो एक जो तबका है, ख़ास तबका जो इमरान खान साहब के हमेशा खिलाफ रहा है, वो ऐसा क्यों बयान दे रहा है? उसकी वजह ये है कि वो इन लोगों को इमरान खान साहब को की बहनों को और बुशरा बीबी को सियासत में दाखिल करना चाहता था कि जो फिर विरासती एक सिस्टम है पाकिस्तान में सियासत का उसके ऊपर बात की जा सके और फिर ये कहा जाए कि देखो जी ये तो पार्टी बन गया ख़ानदान की पार्टी और एक पार्ट बन गया बुशरा बेगम का और एक बन गया हलीमा खान का और इस तरह से इख्तलाफात जो हैं वो उनको हवा देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इस वक्त मौजूद है उसको पसंद किया जाए, उसको इमरान खान साहब से दूर किया जाए और इस तरह वोटर जो है वो भी इमरान खान साहब से जो इतना इंटैक्ट है उससे वो मुतनफ़्फ़र हो जाए। तो ये एक बड़ी गेम डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें कामयाबी दिखाई नहीं देती। इमरान खान साहब से लोग इंटैक्ट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर बाहर इस दफ़ा नहीं निकलेगी इमरान खान साहब की काल के ऊपर तो वो अपना नुकसान करेगी। ये लोग जो एहतजाज में कारकुनों को, सपोर्टर्स को, वोटर्स को छोड़कर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं या नज़र नहीं आते हैं या अपनी गिरफ्तारी जो है वो भी दे देते हैं मुश्किलात से बचने के लिए। तो इस दफ़ा अगर वो ऐसा करेंगे जलसे-जुलूसों में शिरकत नहीं करेंगे, अवाम को लीड नहीं करेंगे, अवाम को लेकर नहीं पहुँचेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों की सियासत जो है वो बढ़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब की रिहाई के मामले के ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बहसें हो चुकी हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम करती हुई दिखाई देती है। इमरान खान साहब अपना वाज़ेह मौक़िफ़ भी दे चुके हैं कि मैं अदालतों के ज़रिए ही बाहर आऊँगा की गुंजाइश मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान के लोग इंटैक्ट हैं। वो इमरान खान साहब को चाहते हैं, वो इमरान खान साहब को बाहर देखना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में देखना चाहते हैं और ये पाकिस्तान की अक्सरियत की राय है। इसके अलावा पाकिस्तान के लोगों को कोई सियासी लीडर नज़र नहीं आता इस वक़्त। एक लीडर तो वो है कि देखिए जो जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड के अंदर वो क्या हरकतें कर रहा है। एक हरकत उन्होंने कुछ दिन पहले की जी मैंने मरियम नवाज़ से मशावरत किया है, ये पीआईए जो है वो खरीद रही हैं पाकिस्तान पंजाब हुकूमत खरीद रही है या मरियम नवाज़ खरीद रही है और इस तरह की बातें वो अली अमीन गंडापुर को जवाब देने के लिए कर रहे हैं। एक इतना बड़ा लीडर उसको ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती हैं जो कर भी नहीं सकते, जो हो भी नहीं सकती जो कि करनी ही नहीं है। लेकिन आवाम को वर्गलाना है, आवाम को बेवकूफ़ बनाना और इस तरह से स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई एक औरत ने वो बहादुर खातून जो वो खड़ी हुई उन्होंने कहा कि हमारे टैक्स के पैसे के साथ देखिए मरियम नवाज़ साहिबा इस वक़्त पूरा मुल्क स्मोक की लपेट में है। चीफ़ सेक्रेटरी को साथ लेकर वो ऐसा जिनेवा में क्या कर रही हैं? क्या पाकिस्तान की पंजाब की खिदमत कर रही हैं? ये बहुत आमानी के सवाल है और ये जो जिस तरह से वो सर्ची करवाने के लिए एक स्पेशल तैयारा लेकर गई है तो इसके ऊपर एक पाकिस्तानी जो हुब्बुल वतन जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो वो ऐसा क्वेश्चन रेज़ कर सकता है। और उस औरत ने ऐसा ही क्वेश्चन रेज़ किया उसके ऊपर इन्हें बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ये 4-5 लोगों को एक फ्लैक्स थमा दी इमरान खान साहब के नवाज़ शरीफ साहब की और मरियम नवाज़ साहिबा की और उसके ऊपर फिर उन्होंने चौक में किसी में खड़े करवाकर फिर अपनी एंट्री करवाई और फिर नारे लगवाए और इस तरह की जो है वो वीडियो आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी जो वायरल है। इस तरह एक लीडर जो कौमी लीडर हो, जो एक बड़ा लीडर हो, जो एक बड़ी सियासी जमात का सरबराह हो, क्या ज़रूरत थी ये करवाने की? इससे उनकी जो मज़ीद इज़्ज़त है वो गिरती चली जा रही है। लोगों के सामने वो मज़ीद अपना कद जो है वो गिराते चले जा रहे हैं और वैसे भी उनकी सियासत बची ही क्या है जो उनको फ़िक्र होगी अपनी सियासत की। लेकिन ये हो रहा है अवाम जब अल्लाह ताला फरमाता है ना कि वातुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा तो ज़िल्लत इनका मुकद्दर बन चुकी है। लोग इनको नफ़रत की निगाह से, हक़ारत की निगाह से देखते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जिससे इनकी इज़्ज़त बढ़ती हुई दिखाई दे। तो मुझसे नाज़रीन इस वक़्त पूरा सुबह-सुबह की लपेट में है, बीमारियाँ हैं, मुश्किलात हैं, ट्रैफ़िक के मसाइल हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक बड़े सूबे की वज़ीर-ए-आज़म, एक बड़े सूबे के चीफ़ सेक्रेटरी जो है इस वक़्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ये बहुत बड़ा लंबा फ़िक्रिया है। और बहुत सी बातें हैं बहुत से मामलात हैं, अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी होती हैं लेकिन वक़्त की कमी की वजह से, वीडियो के लंबा हो जाने की वजह से हम उनको आगे जारी नहीं रख सकते। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे कि आईएमएफ जो है वो इस वक़्त क्यों पाकिस्तान में मौजूद है, मामला क्या है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।